bởi dương khơi chả ron đây cầm lăng bay nó ngợp là hái bên đây là việc chia các đo thành nhà này cầm lăng thì mũi cứ cầm lăng sơn thì sật cầm lăng sơn thì sật với bom ôn về nước mơ cầm lăng sơn thì sật ba chợ bón ấy toàn miền thành nhà này càng ngợp là một cá to ba chỉ mới đo thao bị ba đây cứ nâu ngọc ngặt tiền thì sật đại cầm pung tại sát xa nó sẽ còn chỉ lấy tiền sát đại tơ tại chọc hàng thì đập pi bộ có toàn miền phò bạc bò ấy nó lai từ mình đăng rồi có dạng mấy còn bên đấy dân khơi tha cá bị nứt tới khơi tha cầm lăng thì sật ní toàn miền cá đồng chơi bậc chua nó không nông nào bộ sật nó lại thì chỉ cầm lăng snow đó bởi dân mơ nó không nông bọt vì sao nó nông tên này bán cứ cầm lăng thì sật cầm lăng thì pi cứ đại ai bằng hai sinh nhà nó không nông cá đồng chơi đồng vừa chiên từ đó cá đu đồng lông rồi thà bị ba bài chợ bón nó cứ cầm lăng polo trong na sắp đại từ lọp bị một tệ thảiบอกôn đăng ấy thà polo trong na sắp đại từ lọp bị một tệ thải mà nó cứ miềnประมาณ chỉ chiêm mà liềnตัวเลขtrong cõi thà mà liền pi sai cho hay cái xuồng cà nghía nó bậc cả ai rò cà nghía oi polo đại từ lọp mà thưa nó miền tại sao sắp mơ này chẳng về sau ประมาณ chỉ chích mà liềnទៀតđại từ lọp mà với hay mà liền chiênទៀតnó cứ một đường tàu trong na sắp nó là class lũ sai thôi mà đó nó cứ ăn miên sai thôi đi ăn miên để so lọc tia ấy chẳng hay ruột nấu đợi miên càng nhiệt thôi nè class chiaแต่miên chấm niên chấm nong bị thay máu nó mà đo lọc mai nó bị ăn miên càng nhiệt chấm nong thôi thôi chẳng hay bớt sân chỉ không cả ở đây không chấm nong polo đại miên càng nhiệt thôiแต่lọc bị lọc thay máu lông pe miên chấm đua ประมาณ chỉ mình liên nè đi miên càng đồng chơi đồng chúa là nó rọt tại chia sẻ nhà cầm lăng thì bay cứ cầm cà đi cắt để chỉ cầm lăng thông thì bayเรายังเคยมีการเงินลานต่อไปติดตัวไหมมันได้เวียดสระอดมีสระคนนี้ทีจังให้บทสั้นจิตน้องการในกำลังใบนี่เวียงเงินถึงเติมคนนี้นั่งชมกระถาจีสัญญาณมวยได้อาชีพตอนนั้นการทัวร์อเมริการงเกอร์อำนาจระบอบรัฐบาลปัจจุบันหรือก็อาชีพตอนนั้นการพลัดโดระบอบดักนอมพลัดโดนโยบายดักนอมแต่ดองมันได้บอกน้องการในกำลังถึงใบนี่น้องจำนองกำลังถึงใบนี่บอกกำลังปีมันตอนเงินทีหรือก็มันตอนมีการทำเชื่อผมจูเต้ที่ผมกระทาเรียงปีบากทุกใบจะมีการจุ่มโรยหน่อยมีการบ่มเพาะปีจรณาช่างจุ่มไว้ในรัฐบาลหรือก็กรมเนี่ยได้มีในกระดาษมีในการกันดาแต่มันควบคุมรัฐบาลจุ่มโรยหน่อยมีการเงือบลางผู้เจเนอเรชันซีตามเปียสลาวเงือบถึงออกใบมวยกันได้นั่งใบมวยกันได้เชื่อมเมื่อตั้งสถานพิบเรียงในยุคก็เป็นได้ยังก็ต่อตามด้านได้ใบได้สำคัญนั่นคือบนยี่ปีผู้ generation Z นี่เงือบลาวนี่จะตูเตอร์นั่นมันเซลล์จะมีเนี่ยนโยบายเราเป็นเก่าอย่างเป็นเก่าเงือบเป็นเงือบรวมวิทยาศาสตร์ได้ซาแต่เป็นมีนอำเภออาจจะได้ทั่ววิสามาพิบสังคมไม่นั่งกลุ่มลิฟเนี่ยมีนตรงเนี่ยกรอนจรานเป๊กคลังเป๊กบัดอดการเงียเทอร์จะเปียบ่มนอลคลังไอ้นั่นเวียปัญหาสังคมนั่นเวียรุ่งเอาไอ้มนุษย์นั่นเวียการลายของเราการคันสมบัติไอ้แต่คันสมบัติคือประตูรัฐบาลไอ้พวกรัฐบาลอดมีนหลักพิบน้องการดอสไลปัญหาต่างๆนู้ฉะนั้นยังเคยทำระยะไปจงกรอยในการเงือบลานต่อว่าหรือโอชินแต่ดอกการดูรวมรัฐบาลในประเทศเนปาลนะทัวร์อังเกอร์รัฐบาลอินโดนีเซียทัวร์อังเกอร์รัฐบาลฟิลิปปินส์ปัจจุบันนี้คืออดเมียนตัวเนตีพอขณะปะประชังน้ำมวยโรยปูนเงือบเตะนั่นรอบทาเจียเนี่ยได้โรยนั่นคือรัฐบาลโรนไอเตะได้ประกาศข่มหอกหรือก็เหมือนพร้อมรอสไลปัญหาได้เมียนนกน้องสังคมกัมพูชีหรือก็นกน้องประเทศได้กระปงตะการลำปิดบาทนู้โดยที่นั่นจะเมื่อเต้าเรานี่ยังเคยมีจะรอนน้องการแบบพอกปีจรณาประชังกลางประเทศน้องการถึงไม่เอาเจเนอเรชันซีนั่งเงือบก็มันได้สำหรับช่องตุสนะจีการปิดเพียบบอกช่องปิดเน็ตเมอร์จีนลักษณะยุทธศาสตร์เราปิดเน็ตเมอร์กำลังนะเราปิดเน็ตเมอร์กำลังถ้าตากำลังถึงใบนั่งไงยังเงือบสอกนี่อดบอกเงือบมันนั่งอายนั่งเชียนต่อดาวการมีการหลับโดหรือก็อายนั่งเกอร์เราทำปีบาเรานี่จะร้อนต้องไปใจเมาแบบนั้นแล้วนี่จะเคยมีแต่การนี้ประมาณวันนี้นั่งน้องการเงือบลางต่อว่าก็มันได้กรมปลกจำนาสรบจมูกนั่งเซนนั่งอัดตอนมีสัญญาณเงือบลางหรือก็มีการเชื่อมจูเตะโดยเฉพาะจังเอาบางคนคือการตามด้านต่างออกนี้ถ้าตาหนังอายมีในการล่างนะวันนี้ชมเคยจะมีเนี่ยจับดามพลมพูดทับชอเลยจับดามพูดทับชอเลยจะเป็นเส้นเนี่ยได้มีเดินมีการมันกลมโตรัฐบาลรวมเตียงจรณาประชันพองรวมเตียงจรณาประชันพองแล้วนี่โจลประเทศบอทตีใบจีประเทศบอทโกลน้องทางไหนนี่ขยมหนังเลิกลาง
នៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអនុทิនតាមពិតរដ្ឋាភិបាលលោកអនុทิនហ្នឹងគឺត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទី32ហ្នឹងតាំងពីដើមខែមុនម្លេះដើមខែកញ្ញាម្លេះក៏ប៉ុន្តែលោកអនុทิនមិនទាន់ក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការដោយសារអីដោយសារតែខ្លួនមិនទាន់បានថ្លែងឬក៏ប្រកាសគោលនយោបាយទៅឲ្យសមាជិកសភាណានៅថ្ងៃទី29-30 កញ្ញាចុងខែកន្លងមកនេះសប្តាហ៍មុននេះគឺយើងឃើញថាសភាថៃមានការបើកការប្រជុំពេញអង្គដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអនុทินប្រកាសគោលនយោបាយឲ្យសភាអនុម័តឥឡូវនេះសភាអនុម័តហើយគោលនយោបាយថ្មីនេះគឺមាន4ចំណុចធំៗណាមាន4ចំណុចធំៗចំណុចគោលនយោបាយចំណុចទី1ណាគឺតាក់ទងនិយាយទៅគោលនយោបាយនេះជាគោលនយោបាយ4ចំណុចដូចគោលនយោបាយចតុកោណឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងនោះគេរាប់ជាម៉ូដម៉ាកចតុកោណត្រីកោណនេះក៏រាប់4សសរស្តម្ភឬក៏4គោលនយោបាយធំគោលនយោបាយទី1គឺគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅរដ្ឋាភិបាលអនុทินចេញគោលនយោបាយមួយគេហៅគោលនយោបាយ Co-payment Scheme នៅក្នុងភាសាថៃគេហៅគុនលគ្រឿងអាគុនលគ្រឿងនេះគឺមានន័យថាបើយើងទិញអីនៅក្នុងតំណែងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃតំណែងមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលមាននៅក្នុងបញ្ជីបើយើងទិញអស់100 បាតរដ្ឋាភិបាលចេញ50យើងចេញ50អាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលជាគោលនយោបាយដែលមានអ្នកនយោបាយមានអ្នកវិភាគថៃខ្លះថាជាគោលនយោបាយប្រជានិយមជាភាសាថៃឬក៏ខ្មែរយើងហៅជាគោលនយោបាយប្រជាពិធមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសថៃបានយូរអង្វែងទេគ្រាន់តែថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឲ្យប្រជាជនសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងមានបញ្ហាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅធីនដឹងច្បាស់ហើយព្រោះខ្លួនមានរយៈពេល4ខែអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ4ខែឲ្យពេញទំហឹងទៅអត់មានបញ្ហាទេហើយទី2ទៀតហ្នឹងគឺនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏មានកម្មវិធីមួយទៀតគឺការកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរការកាត់បន្ថយថ្លៃធ្វើដំណើរមានន័យថាអាចតាក់ទងទៅនឹងរឿងតម្លៃសាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងធ្លាក់ចុះណារថយន្តក្រុងតេស្តភ្លើងលើមេឃក្រោមដីហ្នឹងប្រហែលជាអាចចុះថ្លៃណាដើម្បីធ្វើម៉េចជួយឲ្យពលរដ្ឋថៃហ្នឹងអាចសន្សំសំចៃបាននៅក្នុងកម្មវិធីនៃគោលនយោបាយទី1ហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីទី3នៃគោលនយោបាយទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងតម្លៃអគ្គិសនីណាតម្លៃអគ្គិសនីអាចនឹងបន្ថយតម្លៃអគ្គិសនីហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅលើគម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញមានន័យថាអាចតាមរយៈប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យប្រើប្រាស់ធម្មពលសូឡាអញ្ចឹងជាដើមណាអានេះជាគោលនយោបាយទី1គោលនយោបាយទី2គឺជាគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឡើងមកហ្នឹងគឺមានបាក់ដីនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកខ្មែរយើងមួយចំនួនថាពធនីស្រោបហើយក៏កំពុងតែប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងទឹកជំនន់ដែរដូច្នេះគោលនយោបាយការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនេះក៏ជាគោលនយោបាយចម្បងមួយទី2នៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយ4ដែលរដ្ឋាភិបាលអនុทินបង្កើតឡើងមកហើយកម្មវិធីនៃគោលនយោបាយហ្នឹងមាន3ចំណុចធំបាទអានេះខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនអាចបានទទួលព័ត៌មានខ្លះទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយថៃរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអនុทินដែលទើបតែឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី32ថ្មីនៅក្រៅអញ្ចឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនេះមាន3ចំណុចធំៗទី1បង្កើតយន្តការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងពីគ្រោះធម្មជាតិណាទី2គឺបង្កើនថវិកាដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការផលិតនៅគេហៅថាស្ថានីយ៍ផ្ដល់សញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនដឹងហើយកាលពីគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហ្នឹងគឺអត់មានសញ្ញាណណាផ្ដល់ទេណាដោយប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបើថារំជួយដីហ្នឹងគឺគេមានសញ្ញាណផ្ដល់ដល់សប្តាហ៍ក្រោយជួយដីតែថៃអត់មានទេខ្មែរយើងក៏មិនដឹងមានអត់ទេបើអត់ទេមើលទៅអញ្ចឹងថៃអត់មានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអនុทินនេះនឹងអនុម័តកញ្ចប់ថវិកានៅក្នុងការទិញអសម្ភារៈហ្នឹងយកមកដំឡើងដើម្បីទប់យ៉ាងហោចណាស់ដឹងមុនថាតើវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងទាក់ទងនឹងគ្រោះធម្មជាតិចំណុចទី3នៃគោលនយោបាយទី2ទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺណាការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋអានេះកើតឡើងស្តៀងស្រុកខ្មែរគណៈយកជំនួយទៅឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានអំពើពុករលួយដែរយកអំណោយទៅឲ្យគេហ្នឹងណាមានឆ្លៀតកឹបអំណោយកឹបអីចឹងទៅកើតស្តៀងនៅស្រុកយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនៅទីននឹងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យជំនួយ
ទៅលើទៅដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយដល់ដៃពលរដ្ឋពិតប្រាកដណាកុំឲ្យទៅដល់ដៃជួយអ្នកក្រទៅដល់ដៃអ្នកមានណាដល់ដៃតែសាច់ញាតិមេឃុំមេស្រុកអីចឹងទៅហ្នឹងវាកើតឡើងស្តៀងនៅស្រុកយើងដែរបាទកើតឡើងស្តៀងនៅស្រុកយើងដែរគោលនយោបាយទី3របស់រដ្ឋាភិបាលលោកអនុทิននេះគឺតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសង្គមគោលនយោបាយសង្គមហ្នឹងគឺមាន3ចំណុចធំដែរជាកម្មវិធីនយោបាយធំនៅក្នុងគោលនយោបាយទី3នេះគឺទី1គឺការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនតើមានប្រឆាំងនឹងឆ្លងដែនហ្នឹងមកវាអាចដោះស្រាយការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងស្រុកបានលើកលែងតែប្រទេសហ្នឹងវាជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងប្រកាសឲ្យថាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀនទេហើយតែយករឿងហ្នឹងមកចោទខ្មែរចោទភូមាចោទលាវអញ្ចឹងថាជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការផលិតគ្រឿងញៀននៅក្នុងជាប្រទេសជិតខាងហ្នឹងជាប្រទេសដែលផលិតគ្រឿងញៀនហើយនាំចូលទៅប្រទេសថៃនាំចូលទៅប្រទេសថៃទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកជិតខាងចឹងហើយនេះជាកម្មវិធីនយោបាយនៃគោលនយោបាយទី3កម្មវិធីទី2គឺបង្កើនថវិកាដើម្បីគោលនយោបាយទី2គឺបង្ក្រាបលបែងអនឡាញនិងកាស៊ីណូមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសថៃទេការលេងល្បែងស៊ីសងតាមរយៈកាស៊ីណូជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏ព្យាយាមធ្វើម៉េចកំណត់នៅកម្មវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ការលេងល្បែងតាមអនឡាញដែរយើងឃើញថាពួកថៃហ្នឹងតាមពិតទៅមកលេងកាស៊ីណូតាមព្រំដែនថៃហ្នឹងនៅកោះកុងក៏ដោយនៅប៉ោយប៉ែតធំជាងគេនៅអូស្មាច់អីក៏ដោយភាគច្រើនអតិថិជនហ្នឹងគឺកាលមុនពួកចិនមកដល់ពួកថៃហ្នឹងជាអតិថិជនធំដែលយកលុយរាប់រយលានបាតរាប់ពាន់លានបាតមួយខែហ្នឹងយកមកឲ្យកាស៊ីណូនៅតាមព្រំដែនខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងជាអតិថិជនធំរបស់កាស៊ីណូនៅតាមព្រំដែនប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថាល្បែងអនឡាញដែលមានពួកចិនមកហ្នឹងគឺលុយប្រភពលុយនៃចំណូលតាមរយៈល្បែងកាស៊ីណូពីប្រទេសថៃហ្នឹងរៀងថយមកលំដាប់ទី2កម្មវិធីនយោបាយទី3នៃគោលនយោបាយទី3គឺការកម្ចាត់ក្រុម scammer ខ្មែរយើងហៅថាពួកបោកប្រាស់អនឡាញតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពតឹងរ៉ឹងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញយើងចាំមើលឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលអនុทิនតែមានអាយុបានប្រហែលថ្ងៃនេះពីរាប់ពីថ្ងៃទី1តុលាមកប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺគោលនយោបាយទី4ចុងក្រោយគឺគោលនយោបាយសន្តិសុខគោលនយោបាយសន្តិសុខនេះគឺយកបញ្ហាកម្ពុជាថៃនេះគឺគេប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងព្រំដែនថៃខ្មែរនេះថៃរដ្ឋាភិបាលលោកអនុทิនប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រ dual strategy បើខ្ញុំបកប្រែក្រៅផ្លូវការគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្គួបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើទាំងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតហើយនិងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដំបូងប្រើទាំងការទូតប្រើទាំងកងទ័ពប៉ុន្តែក្រោយពីធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេល5ថ្ងៃមកហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះរៀងប្រែប្រួលយុទ្ធសាស្ត្រឥឡូវនេះជ្រើសរើសតែយុទ្ធសាស្ត្រការទូតតែប៉ុណ្ណោះរឿងកងទ័ពអត់និយាយដោយឈលលើហេតុផលថាមិនចង់ឲ្យមានពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនឬក៏កងទ័ពនោះបាត់បង់ជីវិតអានឹងក៏ជាហេតុផលមួយដែលអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែខាងថៃបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រផ្គួបប្រើទាំងយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពប្រើទាំងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដូច្នេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃចំនួននៅតាមព្រំដែនទោះបីរដ្ឋាភិបាលលោកអនុทิនជារដ្ឋាភិបាល4ខែក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអំណាចដែលផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតាំងពីរឿងការបិទព្រំដែនការធ្វើរបងលួសតាមព្រំដែននេះជាដើមនេះគឺជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់កងទ័ពថៃទាំងមេទ័ពភូមិភាគ1មេទ័ពភូមិភាគ2ណាប្រើសម្លេងតែមួយបើថាមិនដកពលរដ្ឋចេញឬមិនជំលះពលរដ្ឋចេញទេគឺបាច់ចរចាទេអាយន្តការ GBC យន្តការទ្វេភាគីហ្នឹងគឺបាច់ធ្វើទេណាបាច់ធ្វើទេដូច្នេះគោលនយោបាយ4ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលអនុทิននេះគឺបានប្រកាសនៅក្នុងការប្រជុំសភាពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃ30រួចហើយសភាក៏បានអនុម័តរួចហើយដែរយល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអនុทิនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងគោលនយោបាយនៅក្នុងសមាជិកសភាទោះបីជាមានការប្រជុំនៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកនេះគឺចង់បង្ហាញថាក្រៅតែពីរឿងគោលនយោបាយទាំង4នោះវាមានអាគោលនយោបាយមួយទាក់ទងនឹងរឿងសន្តិសុខជាតិរបស់ថៃហ្នឹងវាយកបញ្ហាចំនួនថៃខ្មែរហ្នឹងយកមកធ្វើជាចំណុចគោលនៃគោលនយោបាយទី3នៃគោលនយោបាយទី4របស់ថៃរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអនុทิនតែម្ដងណាលោកអនុทิនតែម្ដងហើយអ្វីដែលជារឿងបន្តមកទៀតនេះគឺក្រោយពីយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលលោកអនុทิនជារដ្ឋាភិបាលកើតឡើងដោយខសន្យា
3 ធំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែ2អាមួយទៀតហ្នឹងវារឿងតំណែងអីរបស់គណៈបកប្រជាជនថៃឯងប៉ុន្តែរឿង2គឺរឿងរំលាយសភារយៈពេល4ខែក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលណាហើយនឹងការរំលាយសភាហើយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលអាធិនព្រមហើយថា120ថ្ងៃទៀតនឹងប្រកាសរំលាយសភាហើយធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញអញ្ចឹង4ខែទៀតណា120ថ្ងៃទៀតថៃនឹងមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ធំចង់ជម្រាបជូនដែរថាប្រព័ន្ធនយោបាយប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតនៅថៃមិនខុសពីកម្ពុជាទេប៉ុន្តែវិធីដែលមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងឃើញថាមានការសំចៃថាវិការបានច្រើនគឺគេបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រណាបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយមកបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិណាគេហៅលើកតាំងសសបញ្ជីរายชื่อกับการเลือกตั้งសសខេត្តណាចឹងហើយអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅទាំងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទាំងបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតcity special zone នៃណាដោយនៅក្នុងប្រទេសថៃវាមានទីក្រុងបង្គកវាមានបត្តយាវាមានឈៀងម៉ៃអីចឹងគេរាប់ថាជាទីក្រុងពិសេសដែលចៅហ្វាយក្រុងហ្នឹងត្រូវមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងនិយាយកុំបែករឿងច្រើនយើងនិយាយកញ្ចប់ថាបើធៀបនៅស្រុកខ្មែរតែបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនិងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចេះទៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ដើម្បីចូលប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញបងប្អូនមានឃើញរូបភាពឲ្យស្រួលយល់អញ្ចឹងគេរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគេធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយណាអានឹងសំថាការមានន័យបោះឆ្នោត2សន្លឹកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្រទៅជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងហើយនឹងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ផងអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតវាមាន2សន្លឹកជ្រើសរើសសមាជិកឃុំជ្រើសរើសគណៈបកដែលនឹងដឹកនាំជាមេឃុំហើយនឹងជ្រើសរើសគណៈបកដែលតំណាងរាស្ត្រដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះយើងឃើញថាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់120ថ្ងៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងមានការបោះឆ្នោតសកលរួមទាំងការបោះឆ្នោតថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតទាំងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងជ្រើសរើសមេឃុំប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺរយៈពេល120ថ្ងៃទៀតនេះការបោះឆ្នោតមាន4សន្លឹកទី1បោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទី2បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រឹងប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តទី3មានសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគឺ4សន្លឹកទី3ហ្នឹងគឺជាសំណួរស្ទង់មតិសំណួរស្ទង់មតិទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាសំណើរបស់គណៈបកប្រជាជនថៃដែលជាគណៈបកមួយដឹកនាំដោយយុវជនចំនួនថ្មីសំណួរនៃការស្ទង់មតិហ្នឹងសួរថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះគួរកែឬមិនកែណាមានន័យថាអំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងក្រៅតែពីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្រៅតែពីជ្រើសរើសមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តត្រូវឆ្លើយសំណួរស្ទង់មតិណាត្រូវឆ្លើយសំណួរស្ទង់មតិសន្លឹកទី3ក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរស្ទង់មតិសន្លឹកទី4ដែលជាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងខ្មែរសុទ្ធគឺសំណួរសួរថាតើពលរដ្ឋថៃយល់ស្របនៅក្នុងការឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃលុប MOU ឆ្នាំ2000តាក់ទងទៅនឹងរឿង MOU នៃការចែកព្រំដែនសមុទ្រនិង MOU ឆ្នាំ2001តាក់ទងទៅនឹងការបែងចែកវាស់វែងព្រំដែនដីគោកអានេះគឺជាសំណួរស្ទង់មតិសន្លឹកទី4នៃការបោះឆ្នោតរយៈពេល120ថ្ងៃទៀតរាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលានេះទៅអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងមានការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែត្រូវគូស4សន្លឹកអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍អានឹងជារឿងរបស់ថៃទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មែរបើសិនជាក្នុងករណីពលរដ្ឋថៃក្រោយពីបោះឆ្នោត120ថ្ងៃទៀតក្រោយពីបោះឆ្នោតរកឃើញថាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនគ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃលុប MOU ឆ្នាំ2000ហើយនៅឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃតើមានរឿងអីកើតឡើងណាតើមានរឿងអីកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលលុប MOU 2000ឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001នេះរឿងតាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនទាំងអស់រវាងថៃនិងកម្ពុជាត្រូវសើរើឡើងវិញទាំងអស់រួមទាំងកោះគុតផងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែពិចារណាត្រៀមថាតើមានរឿងអីកើតឡើងក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រោយពី123ខែ4ខែទៀតនៅពេលដែលថៃពលរដ្ឋថៃគេធ្វើការស្ទង់មតិឲ្យពលរដ្ឋថៃព្រមឲ្យថៃលុបរដ្ឋាភិបាលលុប MOU ឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2001យើងត្រៀមយ៉ាងម៉េចពួកពេលនោះយន្តការទ្វេភាគី GBC GMC G ស្អីហ្នឹងអា CC ចុងក្រោយហ្នឹងគឺរំលាយចោលទាំងអស់គណៈកម្មការទ្វេភាគីទាំងអស់ត្រូវរំលាយចោលទាំងអស់ត្រូវរំលាយចោលទាំងអស់ពួកវាអត់មានពលរដ្ឋាភិបាលថៃអត់មានប្រើយន្តការទ្វេភាគីទៀតទេ
មានតែជំរើសពីរទី1គឺជំរុញរឿងហ្នឹងទៅភាគីទី3តាមរយៈយន្តការអាស៊ានក៏ដោយតាមរយៈយន្តការអង្គការសហជីវជាតិក៏ដោយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌ពិភពលោកយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក៏ដោយ ICJ ក៏ដោយអញ្ចឹងវាមានតែយន្តការអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានជំរើសទី2គឺធ្វើសង្គ្រាមព្រោះពេលនោះការលុប MOU នេះចោលហើយមានន័យថារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែត្រៀមទី1ប្តឹងរឿងកោះកុដណាប្តឹងរឿងកោះកុដកតាមានន័យថាថៃលែងខ្វល់រឿងលក្ខខណ្ឌកតាប្រវត្តិសាស្ត្រស្អីអស់ហើយមាត្រដ្ឋាន1 លើ 50,000 ជាមួយនឹងលើ2សែនហ្នឹងក៏វាលែងខ្វល់វាធ្វើម៉េចវាវាស់តាម1 លើ 50,000 ដែលជាមាត្រដ្ឋានដែលវាស់កំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រអាមេរិកវាស់ឲ្យអញ្ចឹងវាស់ទៅវាពាត់ហើយតើវាស់តាមមាត្រដ្ឋាន1 លើ 50,000 ហ្នឹងដោយមិនស្រួលហ្នឹងដោយទាំងប្រាសាទព្រះវិហារដោយទាំងប្រាសាទតំបន់តូចតំបន់ធំតំបន់មុំ3ប្រាសាទតាកបីភូមិនងច័ន្ទភូមិជោគជ័យភូមិព្រៃចន្ទទីអីទាំងអស់នោះហើយអាចឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ភូមិមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាប់ជាមួយនឹងខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃផងណាហើយអាតំបន់ស្រួតស៊ីគ្នាប្រហែលជា 3-4 ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានទ្រព្យព្រេងនៅខាងក្រោមសមុទ្រហ្នឹងមិនស្រួលវាពាត់យកទៀតឥឡូវហ្នឹងវាឃើញថាវារៀងលយថៃគេថាកម្លាំងគេវាមានព្រៀបកម្លាំងកងទ័ពមានព្រៀបចង់វាយយកចង់ធ្វើដូចរុស្ស៊ីចង់ធ្វើដូចអ៊ីស្រាអែលណាវាមានពិភពលោកវាមានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយអត់មានអាណាថាផងឃើញជាប្រភេទពិភពលោកដែលនៅត្រីសូចតូចស៊ីត្រីធំដល់ហើយមានទាន់ចេញផុតពីវប្បធម៌ត្រីតូចស៊ីត្រីធំណានៅក្នុងនយោបាយពិភពលោកបច្ចុប្បន្នណាយ៉ាងណាខ្លាំងវាយអញ្ចឹងហើយការត្រៀមខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាដឹងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យពលរដ្ឋដែលបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បានយល់ដែរថា4 ខែទៀត120ថ្ងៃទៀតនឹងមានការប្រែប្រួលធំតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរថៃហើយអាចមានបញ្ហាច្រើនតែម្ដងណាច្រើនតែម្ដងដូច្នេះហើយរឿង MOU 2001នេះគឺជាឯកសារគោលណាវាជាឯកសារគោលដែលធ្វើឲ្យយន្តការទ្វេភាគីដោះស្រាយបញ្ហាបានប៉ុន្តែបើអស់ MOU 2000ហើយអស់ MOU ឆ្នាំ2000អស់ MOU ឆ្នាំ2001ហើយយន្តការទ្វេភាគីមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេមានតែយន្តការ2ទេដែលនៅសល់ណានាំរឿងទៅអន្តរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយតាមរយៈយន្តការអាស៊ានតាមរយៈយន្តការ ICJ តាមរយៈយន្តការអង្គការសហជីវជាតិហើយនឹងជំរើសចុងក្រោយគឺធ្វើសង្គ្រាមការពារទឹកដីតូចក្រោយប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញពលរដ្ឋដែរមិនអាចឲ្យវាមកពាត់យកស្រួលចឹងទេអាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយបើយើងនៅតែបន្តស្ងៀមស្ងាត់3-4 ខែទៀតប្រជាមតិឬក៏ការស្ទង់មតិនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋថៃស្រាប់តែពលរដ្ឋភាគច្រើនរបស់ថៃយល់ព្រមឲ្យមានការលុប MOU ឆ្នាំ2000ហើយនៅឆ្នាំ2001អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលថៃអត់មានជំរើសទេព្រោះប្រជាមតិឬក៏ការស្ទង់មតិនោះវាចេញមកអញ្ចឹងពេលនោះមានអ្វីនឹងកើតឡើងយើងគួរតែរៀបសេណារីយ៉ូជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយណាធ្វើគេហៅ scenario analysis អានឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនៅជុំវិញរដ្ឋាភិបាលនឹងយល់ពីហ្នឹងហើយស្អីជា scenario analysis ការវិភាគ scenario វាមានរឿងអីកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតក្រោយពី4 ខែក្រោយមក list down មកណាអាចមានសង្គ្រាមទេអាចមានការវាយទីទេណាការបិទព្រំដែនបន្តទេបិទរឿងរំលោភបំពានទៅលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាទេណាអាចពួកថៃនឹងវាយយកតំបន់ផ្សេងទៀតទេត្រៀមទាំងអស់ធ្វើ scenario analysis ឲ្យហើយពិនិត្យមើលថា scenario ដែលកើតឡើង scenario មួយណាត្រូវប្រើយន្តការណាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអី scenario ណារុញទៅតុលាការអន្តរជាតិ scenario ណារុញទៅណាយន្តការតំបន់អាស៊ាន scenario ណារុញទៅ ICJ scenario ណាធ្វើសង្គ្រាមវាយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកប្រធានបទនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកអនុทินយើងរកថាជារដ្ឋាភិបាលគេហៅរដ្ឋាភិបាល4 ខែមានអាយុខ្លីជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃហ្នឹងណាក៏ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរជាពិសេសបញ្ហារឿងព្រំដែននេះដូច្នេះហើយនេះក៏ជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនមហាជនថា4 ខែទៀតនឹងមានរឿងអីកើតឡើងណានឹងមានរឿងអីកើតឡើងតាមពិតទៅរឿងកោះគុតរឿង MOU ឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2001នេះ
ចលនាគណៈបព្វឆាំងក្រៅប្រទេសក៏ធ្លាប់បានជំរុញឲ្យមានការលុប MOU នោះដើម្បីជំរុញដើម្បីឈានទៅដល់ការប្តឹងយកកោះគុតទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ដែរអញ្ចឹងហើយបើលើកនេះបើថៃវាលុបអញ្ចឹងមែនណាមានន័យថាកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្លាប់តែរដ្ឋាភិបាលបញ្យល់ថាហ្នឹងវាដោះដូរយ៉ាងម៉េចបាច់គិតទេហ្នឹងព្រោះយន្តការទ្វេភាគីក៏យកមកជាចន្ទុលលែងបានណាផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏លយមកចន្ទុលលែងបាននេះគឺប្រើក្បាច់ព្រៃអាណាខ្លាំងហ្នឹងយកអញ្ចឹងហើយក៏គួរតែត្រៀមដែរខ្ញុំមិនដឹងថាកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយថៃលើកទី2លើកទី3លើកទី4បន្តទៅទៀតហ្នឹងមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំអាចវិភាគបានគឺចំហេះជាតិនិយមនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវជនណាសង្គ្រាមដែលខ្លាំងបំផុតមិនមែនសង្គ្រាមកងទ័ពជាមួយកងទ័ពទេជាសង្គ្រាមដែលប្រជាជនចូលរួមជាមួយកងទ័ពជាកងទ័ពប្រជាជននេះជាផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនខ្ញុំលើកឡើងដោយអត់ផុសតាងទេជាផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងរវាងសង្គ្រាមអាមេរិកជាមួយវៀតណាមកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមណាជួស្រែធ្វើស្រែស្ទូងស្រែប៉ុន្តែស្ពាយភ្លើងបើដល់ដំណាក់កាលនោះកម្ពុជាត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះកងទ័ពប្រជាជនកម្ពុជាវាយជាមួយថៃសេរីក៏ជាកងទ័ពអ្នកជំនួយក៏ជាកងទ័ពកូនសិស្សក៏ជាកងទ័ពព្រោះត្រូវការពីបូរណភាពទឹកដីហើយចាំមើលថាតើការស្ទង់ប្រទេសនេះវាចេញបែបណាព្រោះផែនការរបស់ថៃនេះគឺចេញមកដំណើរនេះគឺដំណើរបករឿងហើយដំណើរចង់ធ្វើសង្គ្រាមម្ដងទៀតដោយសារតែខ្លួនប្រហែលជាអាចវាតម្លៃទៅថាខ្លួនមានព្រៀបផ្នែកខាងកងទ័ពអាចសម្លុតបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលកើតឡើងបន្តទៅទៀតចាំខ្ញុំនឹងធ្វើបទវិភាគជូនបន្តអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនមហាជនថាជ្រាបជាដំណឹងថាមានអីកើតឡើងមានសេណារីយ៉ូអីនឹងកើតឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ខ្ញុំជឿថាគេមានក្រុមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេមិននិយាយប៉ុន្តែយើងគួរតែគឺប្រើប្រាស់គេហៅថាបាឡាជុកបាឡាធ្វើការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសមើលស្ទង់មតិក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរថាបញ្ហារឿងព្រំដែនហ្នឹងដោះស្រាយមិនយើងស្ទង់មតិមុនក៏បានដែរបើថា4ខែទៀតថៃធ្វើស្ទង់មតិយើងខែក្រោយធ្វើការស្ទង់មតិទៅព្រមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រកាសលុប MOU 2001លុបមុនមកសំណួរទី1សំណួរទី2តើព្រមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់យន្តការកងទ័ពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនអត់បើពលរដ្ឋថាអូខេណាបើថាវាបំពេញវាយហ្នឹងអាហ្នឹងយើងលេងអាក្បាច់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាស្រ័យលើអំណាចនៅលើរដ្ឋាភិបាលអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយបញ្ហាជាតិក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយរដ្ឋាភិបាលកុំទៅដើរដាក់កំហុសលើគេទីច្រឡំទៅថាឲ្យគណៈបព្វឆាំងហ្នឹងគណៈបព្វឆាំងត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរអត់ទេព្រោះយើងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កងទ័ពមានអំណាចនៅក្នុងការបញ្ជាមន្ត្រីរាជការមានអំណាចនៅក្នុងការចាយលុយជាតិអញ្ចឹងកុំបន្ទោសគេបញ្ហាទាំងអស់ខ្លួនជាអ្នកដោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពយកប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងទៅអត់ប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងចំណោមក្នុងចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រផងរឿងតែប៉ុណ្ណឹងរឿងនយោបាយដឹកនាំជាតិតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាដើរត្រូវមកជំហានវីរៈជនធ្លាក់ក្លុកជនក្បត់ជាតិនៅជាប់លបងគ្នាទេរឿងជនក្បត់ជាតិឯនឹងរឿងវីរៈជននេះក្បត់ជាតិឯនឹងស្នេហាជាតិនៅជាប់គ្នានឹងជាពិសេសអ្នកនយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងហ្មងមកជំហានក្បត់ជាតិមកជំហានស្នេហាជាតិប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលចោលពួកឆាំងក្បត់ជាតិពួកឆាំងចោលរដ្ឋាភិបាលក្បត់ជាតិមកប្រទេសក្បត់ជាតិទាំងអស់អត់មាននរណាស្នេហាជាតិមួយទេបើតាមយោងតាមអ្នកចោលគ្នាហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលនេះរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាជាឱកាសដែរនៅក្នុងការបង្ហាញជាពិសេសរឿងការពារទឹកដីហ្នឹងសំខាន់ណាពលរដ្ឋសុខចិត្តដាច់បាយពីបេតិតអត់សូវក្តៅក្រហាយឈឺចាប់អារឿងគេយកដីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះស្ងៀមពលរដ្ឋខ្មែរបើយើងនិយាយពីទ្រាំវិញទ្រាំដល់ហើយទ្រាំណាស់ទ្រាំនឹងភាពអត់ឃ្លានធមទ្រាំនឹងការប្រមាថប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្មែរមិនអាចទ្រាំបានគឺការបាត់បង់ទឹកដីយើងមើលតែរឿងវៀតណាមយកដីខ្មែរទៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរមក
នៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយនៅតែគុំវៀតណាមចឹងតើមាននយោបាយណាចេញមកមានគោលនយោបាយលៀងអារម្មណ៍ពលរដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែលៀងមិនវិចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាហើយចឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឲ្យតែមើលទៅវៀតណាមហ្នឹងគឺមើលនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានមកមើលក្នុងនាមជាអ្នកឈ្លានពានមើលទៅជាជនជាតិមួយដែលចូលចិត្តដើមដីគេលួចដីគេដោយរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋជាមួយនឹងពេទ្យមួយបលិសចឹងនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋបលិសចោលគឺជាមនុស្សតែមួយពេទ្យហើយនឹងឃាតករជាមនុស្សតែមួយពួកទៅហ្នឹងគឺដោយសារការបញ្ហាសង្គមនោះវាកសាងមកឲ្យពួកគាត់គិតអញ្ចឹងហ្មងមិនមែនខ្ញុំតែគិតទេខ្ញុំទៅជែកជាមួយពលរដ្ឋគាត់គិតអញ្ចឹងបើទៅពេទ្យវិញដូចទៅឲ្យពេទ្យជេរក្បាលអញ្ចឹងអាកូនឈឺហ្នឹងខ្លាចគេអត់មើលកូនហ្នឹងសុខចិត្តទ្រាំហើយពេទ្យហ្នឹងមិនដឹងថារៀនសាលាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេសំដីដល់ហើយបលិសហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមមកហ្នឹងគឺមកទាំងដូចនេះចឹងហើយមិនដឹងថាចេញពីសាលាណាមកទៅមើលសាលាក្រហមហ្នឹងមិនដឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងមានកម្មវិធីតិចមានមុខវិជ្ជាបង្រៀនឲ្យជេរនៅជំងឺទៅហ្នឹងអាហ្នឹងបើកសាច់រឿងណាបើកមុខចរបន្តិចទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថានៅពេលដែលមានស្អីកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងចានៅក្នុងបេះដូងប្រកបហើយលៀងអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអ្នកសិក្សាអំពីសង្គមវិទ្យាអ្នករៀនសង្គមវិទ្យាដឹងណាយល់អំពីសង្គមនីយកម្មយ៉ាងម៉េចវាដិតដាមយ៉ាងម៉េចលៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមព្រោះប៉ះពាល់ទៅដល់កត្តាផ្លូវចិត្តសង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចអ្នករៀនសង្គមវិទ្យាខ្ញុំគិតថាបងប្អូននិស្សិតដែលធ្លាប់រៀននៅទីប៉ារ៉ាម៉ង់សង្គមវិទ្យាដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំចប់បរិញ្ញាបត្រសង្គមវិទ្យាចំនួនទី6ខ្ញុំយល់ខ្លះអំពីបញ្ហាសង្គមហើយវាជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងគេហៅ social emotion វាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍សង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអាចប្រើធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសរុបមកវិញជាចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃថ្មីនេះគឺខ្ញុំមើលទៅនឹងការរៀបសម្រួចយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោត4សន្លឹកក្នុងនឹងសន្លឹកចុងក្រោយនេះគឺសន្លឹកដែលតាក់ទងទៅនឹងជំរុញឲ្យមានការបោះដោយមានការលុប MOU ឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001នឹងធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល4ខែទៀតណាតែលុប MOU នឹងចោលខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងរាល់ថ្ងៃនេះមានយន្តការ3ធំនៅក្នុងការដោះស្រាយទី1យន្តការទ្វេភាគីមិនបាច់មានភាគីទី3មកសម្របសម្រួលថៃខ្មែរនិយាយគ្នាបានទី2ប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងយន្តការទី2យន្តការទី3ធ្វើសង្គ្រាមការពីបូរណភាពទឹក3ប៉ុន្តែបើលុប MOU 2000ឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001ចោលអាយន្តការទ្វេភាគីត្រូវរំលាយចោលហើយអត់អាចនិយាយគ្នាបានទេរឿងទ្វេភាគីមិនបាច់បង្កើតគណៈកម្មការទៅចរចាវាអត់មានឯកសារយកមានឯកសារសម្អាងអញ្ចឹងហើយវាសល់យន្តការ2ដឹងទៅអង្គការសហជាតិហើយនឹងវាយណាធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំជឿថាប្រជារដ្ឋាភិបាលមានការបងប្អូនបែរជាឃើញហើយខ្ញុំតាមដានមកហ្នឹងឃើញថាឥឡូវនេះឃើញមានចលនាប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសអំឡុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលមួយឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យ$23នោះឥឡូវនេះយើងឃើញមានចរន្តមួយកំពុងតែបំផុសឲ្យមានការងើបឡើងរបស់ពួក Gen Z ណាពួកយុវជននិយាយស្រួលស្ដាប់ចេះពួកយុវជនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះតាមរយៈទិសស្លោកមួយដែលនិយាយថាងើបទាំងអស់វាយមួយបងប្អូនបែរជាឃើញហើយអតីតអ្នកកសែតដល់ល្បីឈ្មោះឥឡូវហ្នឹងគាត់ស្ងាត់ទៅបើគិតថាដោយសារអត់មានលុយប្រធានអាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទវុឌ្ឍណាជាអ្នកកសែតដែលល្បីឈ្មោះហ្នឹងក៏គាត់បានសរសេរនៅលើ page Facebook របស់គាត់ដែរណាបើពលរដ្ឋងើបទាំងអស់វាយមួយអាហ្នឹងគឺដួលហើយអញ្ចឹងហើយអាទិសស្លោកងើបទាំងអស់វាយមួយនេះកំពុងតែយកមកប្រើជាពិសេសអ្នកដែលមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែប្រើដើម្បីជំរុញឲ្យពួក generation Z ពួកគេហៅចំនួន Z ឬក៏ generation Z នេះជាពួកយុវជននេះងើបឡើងដើម្បីធ្វើការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលណាឥឡូវនេះយើងឃើញអ្នកខ្លះគេថាអូឥឡូវឃើញមានសញ្ញាណាឃើញមានសញ្ញានៃការតវ៉ារបស់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរណាយើងឃើញមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងចំណោមពួកពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់ពីថៃមកវិញហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើរកចំណូលមិនបាន
ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងធនាគារហ្នឹងគឺដេញតាមរាល់ថ្ងៃមកសួរសុខទុក្ខរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ចង់កើតជំងឺវិកលចរិតគ្រប់គ្នាដោយសារជាពាក់ធនាគារណាដោយសារជាពាក់ធនាគារក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនធ្វើការវាតម្លៃទេមិនធ្វើការវាតម្លៃអំពីចរន្តនៃការជំរុញឲ្យក្រមយុវជននឹងងើបឡើងដើម្បីបដូររំលោភរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់នៅគំនិតចេះផ្ដល់នៅគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រថាយុវជនក្រមយុវជនដែលធ្វើម៉េចឲ្យកម្លាំងយុវជនដែលអាចបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននោះវាត្រូវការកម្លាំង3ធំ